पवलयो। कहीं प्रकाश हमारा भयो, हो कहीं प्रकाश हमारा भयो। पटना शहर बिखे पवलयो, पटना शहर बिखे पवलयो। पटना शहर बिखे पवलयो, पटना शहर बिखे पवलयो। कहीं प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर बिखे पवलयो। मुरपित पूर्व की यस पयाना, पांत पांत के तीर्थ नाना। जब ही जात त्रिवेणी पे, पुण्य दान दिन करत बितय। कहीं प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर बिखे पवलयो। मद्र देश हमको ले आए, पांत पांत दायन दुलराए। कीनी अनक पांत तन रक्षा, दीनी पांत पांत की शिक्षा। जब हम धर्म कर्म मो आए, देवलोक तब पिता सिधाए। देवलोक तब पिता सिधाए। अब मैं अपनी कथा बखाना, तप साधत दे जह विद मोहे आना। हेमकुंट पर्वत है जहाँ, सप्त श्रृंग शोभत है तहाँ। तह हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधे। एह विद करत तपस्या पयो, द्वैते एक रूप हवै गया। द्वैते एक रूप हवै गयो। कहीं प्रकाश हमारा भया, पटना शहर बिखे पवलयो। पटना शहर बिखे पवलयो, पटना शहर बिखे पवलयो। पटना पटना शहर बिखे पवलयो, पटना शहर बिखे पवलयो। कहीं प्रकाश हमारा भयो, कहीं प्रकाश हमारा भयो। पटना शहर बिखे पवलयो, पटना शहर बिखे पवलयो। पटना
तहीं प्रकाश हमारा पया, पटना शहर बिखै पवलया। जब पहले हम सृष्ट बनाए, दैयत रचे दुष्ट दुखदाए। ते भुजबल बबरे हवाए गए, ते भुजबल बबरे हवाए गए। पूजत परम पुरख रह गए, ते हम तमक तनक मोह थापे। तिनकी और देवता ठापे, ते हम तमक तनक मोह खापे। तिनकी और देवता ठापे, ते पी बल पूजा उर्जाए। आपन ही परमेश्वर कहाए, महादेव अच्युत कहायो। विष्णु आप ही को ठहरायो, ब्रह्मा आप पार ब्रह्म बखाना। प्रभु को प्रभु न किन्हू जाना, तब हर सिद्ध साध ठहराए। तिन पी परम पुरख नहीं पाए, जे कोई होत भयो जग स्याना। तिन तिन अपनो पंथ चलाना, जिन जिन तनक सिद्ध को पाया। तिन तिन अपना राह चलाया, तिन तिन अपना राह चलाया। परमेश्वर ना काहू पहचाना, मम उचारत भयो दीवाना। हम एह काज जगत मों आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। जहाँ जहाँ तै धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकर पछारो। याही काज धरा हम जन्मम, समझ ले हो साधु सब मनमं। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। हम एह काज जगत मों आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। पटना शहर बिखै पवलयो, पटना शहर बिखै पवलयो। पटना शहर पटना शहर बिखै पवलयो, पटना शहर बिखै पवलयो। कहीं प्रकाश हमारा भयो, कहीं प्रकाश हमारा भयो। कहीं प्रकाश कहीं प्रकाश हमारा भयो, कहीं प्रकाश हमारा भयो। कहीं प्रकाश हमारा भयो, प्रकाश हमारा भयो। कहीं प्रकाश हमारा भयो, प्रकाश हमारा भयो। पटना शहर बिखै पवलयो, पटना शहर बिखै पवलयो। पटना शहर बिखै पवलयो, जी पटना शहर बिखै पवलयो। पत पावन भगत वशल किरपा निदान समर्थ सतगुरु जी दी पावन हजूरी दा निग मान रही गुरु की साध संगत,
ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਅਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਵਡਭਾਗਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 1723 ਬਿਕਰਮੀ 1666 ਈਸਵੀ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਡਭਾਗਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਬ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾਈ ਦਾਈਅਤ ਰਚੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਦਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਚੇ ਤੇ ਭੁਜ ਬਲ ਬਵਰੇ ਹਵੈ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਵਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਭੁਜ ਬਲ ਬਵਰੇ ਹੈ ਹਵੈ ਗਏ, ਪੂਜਿਤ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਹਮ ਤਮਕ ਤਨਕ ਮੋਹ ਖਾਪੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਠੌਰ ਦੇਵਤਾ ਥਾਪੇ। ਫਿਰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਵੀ ਬਲ ਪੂਜਾ ਉਰਝਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਤੇ ਵੀ ਬਲ ਪੂਜਾ ਉਰਝਾਏ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਦੇਵ ਅਚੁੱਤ ਕਹਾਇਓ। ਮਹਾਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਦੇਵ ਅਚੁੱਤ ਕਹਾਇਓ, ਵਿਸ਼ਨ ਆਪ ਹੀ ਕੋ ਠਹਿਰਾਇਓ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਖਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਬ ਹਰ ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਠਹਿਰਾਏ। ਸਿੱਧ ਤੇ ਸਾਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਤਿੰਨ ਵੀ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਤ ਭਇਓ ਜਗ ਸਿਆਣਾ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਆਪਣੋ ਪੰਥ ਚਲਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਤਨਕ ਸਿੱਧ ਕੋ ਪਾਇਓ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਚਲਾਇਓ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਾਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਕਾਹੂ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਮਮ ਉਚਾਰਤ ਭਇਓ ਦੀਵਾਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋਏ ਫਿਰੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੋਰਖ ਦਾ। ਪੁਨ ਹਰ ਗੋਰਖ ਕੋ ਉਪਰਾਜਾ। ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਨ ਹਰ ਗੋਰਖ ਕੋ ਉਪਰਾਜਾ, ਸਿੱਖ ਕੀਨੇ ਤਿੰਨਹੂ ਵੱਡ ਰਾਜਾ। ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਏ। ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਤਿੰਨਹੂ ਵੱਡ ਰਾਜਾ, ਸਰਵਨ ਫਾਰ ਦੋਇ ਮੁੰਦਰਾ ਡਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ। ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਦੋ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਹਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕੋ ਕਰਾ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਭੇਖ ਬੈਰਾਗੀ ਕੋ ਜਿਨ ਧਰਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਿਆ। ਕੰਠੀ ਕੰਠ ਕਾਠ ਕੀ ਡਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮ ਸਨ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀ ਸਨ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੰਠੀ ਕੰਠ ਕਾਠ ਕੀ ਡਾਰੀ, ਮਾਲਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪਾ ਲਈ। ਕੰਠੀ ਕੰਠ ਕਾਠ ਕੀ ਡਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕਛੂ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਹਰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਉਪਜਾਏ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚਲਾਏ। ਮਹਾਦੀਨ ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਉਪਰਾਜਾ, ਮਹਾਦੀਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮਹਾਦੀਨ ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਉਪਰਾਜਾ, ਅਰਬ ਦੋ ਦੇਸ ਕੋ ਕੀਨੋ ਰਾਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਤਿੰਨ ਵੀ ਏਕ ਪੰਥ ਉਪਰਾਜਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪੰਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਵੀ ਏਕ ਪੰਥ ਉਪਰਾਜਾ, ਲਿੰਗ ਬਿਨਾ ਕੀਨੇ ਸਭ ਰਾਜਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿੰਗ ਬਿਨਾ ਕੀਨੇ ਸਭ ਰਾਜਾ, ਸਭ ਆਪਨ ਹੀ ਕੋ ਜਪਾਇਓ, ਸਤਨਾਮ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ। ਸਭ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਰਝਾਨੋ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਹੂ ਨਾ ਪਛਾਨੋ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਤਪ ਸਾਧਤ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹੇ ਬਿਲਾਇਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ, ਸਪਤ ਸਰਿੰਗ ਸੋਭਤ ਹੈ ਤਹਾਂ। ਸਪਤ ਸਰਿੰਗ ਤੈ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾਂ, ਪੰਡ ਰਾਜ ਜੈ ਜੋਗ ਕਮਾਵਾਂ। ਉਹ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਸੋਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਡ ਰਾਜ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੈ ਹਮ ਅਦਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ, ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਅਰਾਧੀ। ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ, ਦਵੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹਵੈ ਗਇਓ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਦਵੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹਵੈ ਗਇਓ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਪ ਸਾਧਤ ਹਰ ਮੋਹੇ ਬੁਲਾਇਓ, ਇਮ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਠਾਇਓ। ਇਮ ਕਹਿ ਕੇ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਪਰਚਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪੰਥ, ਨਿਰੋਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪੰਥ। ਪੰਥ ਪਰਚਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਤੈਂ ਜਿਮ ਤਿਨ ਕਹੀ ਤਿਨੈ ਤਿਮ ਕਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿਸੂ ਸੇ ਬੈਰ ਨ ਗਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜੋਤ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਪ ਸਾਧਤ ਹਰ ਮੋਹੇ ਬੁਲਾਇਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਸਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਆਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ 10ਵਾਂ ਰੂਪ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਧਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਨ, ਇਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹਨ, ਇਹੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹਨ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੇਕ ਕੌਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੋਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਜਦ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਕਵਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ ਮੈਨੀ, ਆਵੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ, ਆਵੋ ਆਵੋ ਦੇਰ ਲਾਵੋ ਨਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਤੇ ਚਕੋਰ ਵਾਂਗੂ ਇੰਨਾ ਤਰਸਾਵੋ ਨਾ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵੀ ਨਿਖੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੁਖੜਾ ਨੂਰਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੈਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਵੋ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਡਿੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂਲ ਵੀ ਤਕਾਵੋ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦ ਸਨ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਜਦ ਡਿੱਠਾ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਉੱਠੀ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛੋਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਛਕਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛਕਿਆ, ਭੋਗ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਸ ਰਾਣੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਢਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 2-4 ਘੜੀਆਂ ਜਦ ਰਾਤ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਗਿਣਨੇ ਚਾਹੀਏ, ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਏ, ਵਰਣਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਮਤ ਤੋਂ, ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮ ਤਿਨ ਕਹੀ ਤਿਨੈ ਤਿਮ ਕਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸੂ ਸੇ ਬੈਰ ਨਾ ਗਹਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੜੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਠੀਕ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੱਕ ਕਿ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਨ ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਲਤੀ ਬਾਲਕ ਹਨ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹਨ ਪਰ ਬਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਦਾ ਜੱਗ ਰਾਮ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਮ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਲੱਭਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਕ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸੀ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਲਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੇਕਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੂਲ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੂਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ।